آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں ARTV پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ حیدرآباد میں ان دنوں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں ہم نے بحیثیت صحافی شہر حیدرآباد کی سڑکوں کا جائزہ لیا تو سڑکوں پر ٹریفک کہیں کہیں دکھائی دی، جبکہ 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے۔ ایسے میں لوگ سودا سلف خریدنے کے لیے بازاروں میں بھیڑ کی شکل میں نمودار ہو رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب 10 بجے کے بجائے 11 بجے تک اپنے اپنے مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں بہت دیر تک ٹریفک جام دیکھی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب بچے، نوجوان محلے جات میں بنے چبوتروں پر بیٹھے بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پیش ہے لاک ڈاؤن پر ARTV کی ایک خاص رپورٹ۔ ہم ہندوستانی اگر اپنی آبادی پر بحث شروع کریں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم 130 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ 100 کروڑ سے زیادہ نفوس پر مشتمل انسان نما ہجوم کے شب و روز اذیت کی صلیب پر ٹنگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ہم برباد آکسیجن کی تھوڑی مقدار حاصل کرنے تڑپ رہے ہیں۔ دواخانوں میں بستر کے حصول کی خاطر دوڑنے بھاگنے والے کووڈ کے مریض راستوں میں دم توڑنے پر مجبور ہیں، جن کی لاشوں کو گنگا میں بے دردی سے بہایا جانے لگا ہے۔ دوسری جانب ہواؤں میں خلوں کی تعمیر کرنے والے ارباب بست و کشاد یعنی ہمارے لیڈر اس سے خطن نابلد ہیں یا پھر جان کر بھی انجان بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے بال کھولے سوتی مہنگائی اور انگڑائی لیتا کرونا وائرس پھیلتا ہے تو دیش کے اطراف و اکناف میں ڈرے سہمے معاشرے کو کرب کے کن لمحوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعظم مودی جی چپ ہو گئے ہیں تو اب انہی کی پارٹی سے وابستہ رہنما آج کل مودی پر تنقیدیں کرتے نظر آنے لگے ہیں۔ پھر بھی سرکار خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے اور اعلان کر دیا گیا کہ ریاستیں خود مختار ہیں کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں لاک ڈاؤن قائم کر سکتے ہیں۔ دیش بھر کی کئی ریاستوں میں ان دنوں لاک ڈاؤن ہے اور ہر طرف وائرس کے جنم دن سے لے کر اب تک مسلسل لطیفے گھڑے جا رہے ہیں۔ طنز کے تیروں کی ہر جانب سے برسات ہو رہی ہے۔ مزاح نگار چست جملے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دلاسا دے رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن نے اس سلسلے کو ایک نیا رخ دے کر مہمیز کیا ہے اور شاعری بھی اب خاموش نہیں۔ ایسے حالات پر بھی کسی نے کہہ دیا کہ رکھا نہ کورونا نے کسی ایک کا بھرم بھی، رکھا نہ کورونا نے کسی ایک کا بھرم بھی، مے خانہ بھی خالی ہے کلیسا بھی حرم بھی۔ لاک ڈاؤن کا اب اثر کیا ہوا اگر آپ سوال کریں گے تو پھر جواب تو یہی ہوگا کہ 2 وقت کی روٹی سے محروم انسانی آبادی اہل اختیار کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ دیکھ کر مایوس ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ معاشی تنگ دستی کے ہاتھوں 27 خواتین بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ نیل گوں آسمان کی چھت تلے اقتدار کی مسند پر جلوہ افروز مخلوق سے کوئی جواب یا مدد بالکل نہیں مل پا رہی ہے۔ روزی روٹی کی تلاش میں سرکردہ یہ غریب مخلوق اب اپنا یہ حق بھی کھو چکی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں کام ملنا تو کجا، انہیں باہر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ ایسے میں خالی پیٹ لیے بھوک کی دہلیز پر یہ لوگ نثار ہو جانے کے لیے مجبور ہیں۔ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں ہندو مسلمان کے نام پر بھی کورونا کرتے ہوئے سیاست کی گئی۔ نظام الدین سینٹر کے بعد مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، سیاست کی گئی۔ پھر وہیں دوسری جانب کمبھ میلے پر خاموشی اختیار کی گئی اور حکومت اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کی غرض سے طرح طرح کے کھیل کھیلتی گئی۔ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تاہم حکومت کورونا کو شکست دینے میں ناکام ہو گئی تو شاعروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ملاحظہ کیجئے، پہلے بھی بہت آئے تھے وائرس نہ تھے شیطان، پہلے بھی بہت آئے تھے وائرس نہ تھے شیطان، شیطان کورونا سے ہے ہر شخص پریشان۔ ہم دیر سے اس فکر و تردد میں ہے غلطاں،
रमजान में लॉकडाउन के लॉकडाउन में है रमजान। कोरोना वायरस ने देश भर में तबाही मचा दी है। हुकूमत लाचार बेबस दिखाई देती है। इन दिनों हैदराबाद में भी लॉकडाउन है, लेकिन सुबह 6 ता 10 खुली छूट दे दी गई। इस दरमियान शराबियों की हालत दीदनी है। आजकल ये हजरात भी वाइन शॉप्स पर खड़े खड़े शायरी करने लगे हैं। हमारे दोस्त गुरु साहब से हमने पूछा, आप क्यों शायरी नहीं करते, तो उन्होंने फौरन जवाब दे डाला। मुलाहिजा कीजिए। आज पी लेने दे जी लेने दे मुझको साखी, आज पी लेने दे जी लेने दे मुझको साखी, कल मेरी रात खुदा जाने कहाँ गुजरेगी। शराबियों को तो आप रहने दीजिए, खुद मैंने जब रिपोर्टिंग की गर्ज से सारे शहर के चक्कर काटे तो मुझे यहाँ के मनाजिर अजीब लगे। ना मुझे यहाँ लॉकडाउन ही नज़र आया और ना ही गली कूचों में मौजूद दुकानें बंद नज़र आईं। मैंने जो भी देखा कुछ अजीब ही देखा। सड़कों पर मौजूद दुकानें, रेस्तोरां और दीगर तिजारती मराकिज़ को मुखफ़्फ़ल पाया, जबकि सड़कों पर पुलिस भीड़ की शक्ल में दिखाई दी, जो बराए नाम इक्का दुक्का आने जाने वालों को रोकते हुए उन पर रुआब झाड़ते नजर आए। लेकिन अक्सर व बेशतर मोहल्लाजात मुझे ऐसे मिले जहां पर मनचले नौजवान दुकानों चबूतरों पर बेफिक्रे बैठे थे। जब कभी पुलिस की गाड़ी उनके सामने से गुजरती, वो दौड़कर भागते छलांग मारते घरों में घुसते देखे गए। ऐसा लगा कि कोई लॉकडाउन नहीं बल्कि एक मजाक है उन अफराद के लिए जो रोज कमाते खाते हैं। मैंने अक्सर व बेशतर मोहल्लों से गुजरते हुए लोगों से मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश की कि वो घरों में रहें। ये लॉकडाउन सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए हुकूमत ने लागू किया है। मेरी इस बात से कई अफराद मुतमईन हुए तो कई मुझ पर चिराग दिखाई दिए, जिन्हें देखकर खुद ब खुद मैं ये शेर कहने पर मजबूर हो गया। मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। लॉकडाउन के दौरान मुझे कई तल्ख तजुर्बात का सामना भी करना पड़ा। बतौर सहाफ़ी मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि जगह जगह पुलिस ने मेरी कार पर लिखे प्रेस को नज़रअंदाज करते हुए मेरा आईडी कार्ड दिखाने का मुतालिबा किया। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जो मुझे जानते थे वो ओहदेदार भी रास्ते में मिले और उन्होंने भी मुझसे कार्ड दिखाने को कहा। इन्हीं पुलिस ओहदेदारों के करीब खड़े कुछ नौजवान थे जो वेब मीडिया से वाबस्ता हैं। वो गिरते पड़ते वीडियोस बना रहे थे और असली सहाफ़ियों को रोका जा रहा था। ऐन उसी वक्त मेरी मुलाकात मेरे दोस्त मिर्ज़ा जी से हुई तो मैंने पूछा, क्या हुआ जनाब, कहाँ का रुख है? तो फ़ौरन उन्होंने जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। क्या बताऊँ वाइस साहब, अब कहने के लिए अल्फाज नहीं। पेट में खाना नहीं, जेब में पैसा नहीं, पुलिस काम पर जाने नहीं देती, किसी से उधार मांगने के लिए सुबह 6 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ता है, किसी से मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में तो यही कहूँगा कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। अब मैं आपको क्या बताऊं, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तो कर दिया गया, लेकिन गरीब अवाम के लिए हुकूमत का अमल काफ़ी मुश्किलात लेकर सामने आया है। एक तरफ आलम यह है कि गरीब अफराद का सरकारी दवाखानों में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। कोविड से मुतासिर कोई फौत हो जाए तो उसके अफराद ख़ानदान उसे यतीम मैयत की तरह दवाखाने में छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब रिश्तों का दौर ख़त्म हुआ जा रहा है, उनकी जगह गैरों ने ले ली है। इस मामले में हुकूमत कुछ करने से कासिर है। मरने वाले मर रहे हैं, बेवकूफ़ अफराद एहतियात करने की बजाय सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह फैल रहा है और इसी आग में रिश्ते जलकर खाक होने लगे हैं और लगता है कि ऐसी थी आग वक्त की रिश्ते भी जल गए, ऐसी थी आग वक्त की रिश्ते भी जल गए, आबाई रख रखाव के किस्से भी जल गए। शहर हैदराबाद में क्या बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे अब सभी इस वायरस का शिकार होकर दुनिया सुधार रहे हैं, तो वहीं क्या आशिक और क्या माशुका, ये वायरस किसी पर भी रहम नहीं करता। हमारे यहाँ अद्वियात की किल्लत, डॉक्टरों की किल्लत, रुपये पैसे की किल्लत, ग़िज़ा की किल्लत, हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारा नहीं। हुकूमत अहम तरीन इक़दामात उठाने से कासिर है। ऐसे हालात में रास्तों से गुजरती लाशों को देखने के बाद ये शेर खुद ब खुद ज़बान पर आ जाता है। मुलाहिज़ा कीजिए,
यूं तो तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तो तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। दरअसल हमारी ऐसी हालत हुकूमतों की नाअहली और ना तजुर्बेकारी की वजह से हुई है। हमारे देश में बीजेपी ने वो सब कुछ किया जिसे होता हमने कभी नहीं देखा था। हमारी बर्बादी की जिम्मेदार मोदी सरकार है। मुझे ये लिखते हुए बिल्कुल डर महसूस नहीं होता कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। कोरोना महामारी के दौरान भी ये खेल मुसलसल जारी रहा। बरसरे इख्तिदार और ताकतवर लोग जो जमहूरियत के नकली मखौटे लगाकर जागीरदारी और सरमाएदार के साथ साथ विरासती बादशाहत दौलत के हुसूल की खातिर मैदान सियासत में कूदे हैं, जो गुजरात के बनिए हैं, उन्हें अब अंदाज़ा हो गया है कि सच की रागनी अपना असर ज़रूर दिखाती है। यहाँ चिड़ियों के चहचहाने, बुलबुल को नगमा गाने, लिखारी को लिखने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम आज जिस दौर में सांस ले रहे हैं उसमें ताज़ा हवा का गुजर ना होने के बराबर है। हुकूमत अवाम की सोच पर पहरे बिठाने लगी है। झूठ बोलने, खसीदे लिखने और लुटेरों को दूध का धुला और जमहूरियत का पासदार बनाना हुकूमत का महबूब मशगला बन गया है। यहाँ सच के देवता को झूठ और मुनाफिकत के देव ने इरगमाल बना रखा है। सभी मफाद परस्त हाथ बांधे इसके सामने खड़े हैं कि दरोग देव जात के सर पर फिर औनियत का ताज जगमगा रहा है। इस ताज में लगे रिश्वत, अकरबा परवरी और करप्शन के हीरे गुलामों के लिए कशिश का बाइस हैं। इसीलिए हुकूमत झूठ, फरेब और अकरबा परवरी की आबियारी निहायत आला पैमाने पर और आला तरीन ओहदेदारों की मदद से कर रही है। अब अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले ऐसे ज़रक़रीद गुलामों से और तवक्को भी क्या की जा सकती है, जिन पर अल्लामा इकबाल के ये अशार सा दिखाते हैं कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में ख्वाबों के नशेमन। लॉकडाउन के दूसरे दौर में हुकूमत इस तरह खामोश है जैसे रहनुमाओं की ज़बान गंग होकर रह गई हो। गरीबों के चूल्हे एक तरफ ठंडे पड़े हैं तो दूसरी तरफ लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ऑक्सीजन की आस लिए मरते चले जा रहे हैं। मैं ऐसे में सोचने लगता हूँ कि क्या आने वाले वक्त में तरक्की याफ्ता देश हिंदुस्तान कहने वाले मोदी जी इस वबा का मुकाबला करते हुए अवाम की ज़िंदगी बचा पाएंगे? ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन ऐसे हालात में हमारी हुकूमत पर यह शेर सा दिखाता है, ऐसी तरक्की पर तो रोना पड़ता है, ऐसी तरक्की पर तो रोना पड़ता है जिसमें दहशत गर्द कोरोना बनता है। इन दिनों लोग घर में बैठे बैठे बेरोजगार हो गए हैं। घरों में मियाँ बीवी में तकरार और नोक-झोंक में इजाफा भी देखा गया। इस महल्लक वायरस से लड़ने के लिए जहाँ हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है तो दानिश्वरों ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा है कि लॉकडाउन खुद एक मसला है और न इसका हल, बल्कि एक तरह का वक्फा है जो किसी काम का नहीं है। रियासती हुकूमतों ने अपने तौर पर लॉकडाउन का आगाज़ तो कर दिया और साथ ही साथ अवाम से ताउन की अपील भी की है, लेकिन खुद ये नहीं बताया कि जो गरीब हैं, जिनके सामने भूख मुंह फाड़े खड़ी है, उनका पेट कैसे भरा जाएगा। करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश में मुतअद्दिद अफराद रोज़ाना फाकों के सहारे ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब घरों में बैठे बेहाल बदहाल अफराद शायरी करने लगे हैं। कुछ सीख रहे हैं तो कुछ चोरी के अशार लोगों को सुना सुना कर महजूज हो रहे हैं, तो फ़ोन पर अपने दोस्तों को ये शेर सुना रहे हैं। आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। अब तो मुश्किल है किसी और का होना मेरे दोस्त, अब तो मुश्किल है किसी और का होना मेरे दोस्त, तू मुझे ऐसे हुआ जैसे कोरोना मेरे दोस्त। वहीं दूसरी जानिब कुछ मनचले दिल फेंक आशिक ऐसे भी हैं जो वक्त गुजारी के लिए अपनी महबूबा को फ़ोन करके कहने लगे हैं कि टेंशन से मरेगा ना कोरोना से मरेगा, टेंशन से मरेगा ना कोरोना से मरेगा, एक शख्स तेरे पास ना होने से मरेगा। शहर हैदराबाद के वज़ीर आला केसीआर ने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए फाका कशी पर मजबूर होने वाले मजदूरों और गरीबों के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन के तहत मुफ्त ग़िज़ा का एहतमाम किया है ताकि वो उसे खाकर अपने पेट की आग पर काबू पा सकें। लेकिन जो लोग इस कैंटीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हुकूमत कुछ करने से कासिर है। एक तो 4 घंटों की
لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی. خریداری کرنے والے سڑکوں پر اس طرح امڑنے لگے ہیں کہ سڑکیں اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرنے لگی ہیں. ایسے میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ صحافی برادری کے لیے حکومت نے اب تک کیا کیا جو ہمہ وقت عوام کی آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ایسے میں مجھے لگا کہ ہم بھی اس شہر کے وہ فقیر ہیں جنہیں اب سماج میں دھتکارا جانے لگا ہے. صحافیوں کی غریبی حکومت کو دکھائی نہیں دیتی. کرائے کے مکانوں میں رہتے ہوئے زندگی کے دن کاٹنے والے صحافی اب اپنی غربت سے عاجز آنے لگے ہیں، جن پر یعنی خود مجھ پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ غربت کا اپنے حال تجھے اور کیا کہوں، غربت کا اپنے حال تجھے اور کیا کہوں، ایک دن تو ایک فقیر بھی اٹھ کر چلا گیا. اب میں آپ کو اور کیا بتاؤں، ہماری حکومتیں ہر وقت ہر دور میں اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف رہیں. محرومی صرف عوام کے مقدر میں آئی. آج جبکہ کورونا وائرس کے لیے ویکسین بازار میں دستیاب ہے، یہ سن کر حکومت حرکت میں نہیں آتی کہ اس ویکسین کی کالا بازاری جاری ہے. آپ کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک ایسی حکومت کو چنا ہے جو ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھنے کی ویکسین بھی مفت میں ہمیں فراہم نہیں کر سکتی. اس مشکل ترین دور میں جہاں غریبوں کے یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں، انہیں بھی یہ ویکسین خریدنا پڑ رہا ہے، اور جان بچانے کی اشد ضرورت ہو تو اس ویکسین کو کالا بازاری افراد سے اونچے داموں میں خریدنا پڑ رہا ہے، ورنہ زندگی موت کے دروازے پر تڑپا تڑپا کر انہیں ختم کر رہی ہے. اور حکومت اپنا چہرہ اس معصوم بچے کی طرح بنا کر عین اسی طرح جو شرارت کے بعد مار کھا کر خاموش رہنے کی اداکاری کرتا ہے، عوام کو سمجھانے میں مصروف ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے. میں بحیثیت صحافی یہ لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ حکومت اگر اپنا رویہ اسی طرح روا رکھے گی تو غریب کے آنسو حکومتوں کو اپنے ساتھ بہا کر ضرور لے جائیں گے، کیونکہ دیش کی ساری ریاستوں کا حال کورونا سے بے حال ہے، اور ایوانوں میں شور مچانے والے اپنے محلوں میں اے سی لگا کر آرام کی نیند سو رہے ہیں. یہ نیند انہیں ایک دن بھاری پڑے گی، کیونکہ ہندوستانی قوم اب کہنے لگی ہے کہ تم نے سیکھا ہے اگر صرف حکومت کرنا، تم نے سیکھا ہے اگر صرف حکومت کرنا، یاد رکھنا ہمیں آتا ہے بغاوت کرنا. میں یہاں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیے، زمینی حقائق کا پتہ لگائیے. آپ اگر سارے دیش کی خبریں دیکھ اور پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ حکمرانوں اب آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. بوریا بستر لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے. شاید اسی موقع کے لیے فیض احمد فیض نے یہ نظم کہی ہوگی. میں آپ کو سناؤں گا ضرور، کیونکہ آنے والا وقت کیسا پلٹے گا ہم بھی دیکھیں گے. مجھے یقین ہے اسے سن کر آپ کے رونگٹے بھی ضرور کھڑے ہو جائیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود و حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انال حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. You are watching ARTV channel. شہر حیدرآباد مقام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹ سیلف ڈیفنس اکیڈمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے، جہاں پر کراٹے، متھائی، کک باکسنگ، فل کانٹیکٹ، تھائی باکسنگ،
اور MMA کی تربیت دی جا رہی ہے اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچز کا بھی انتظام ہے۔ سید افتخار حسین کی زیر نگرانی میں اس اکیڈمی سے جڑ کر کافی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اور ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں۔ ایڈمیشن جاری ہے۔ ہمارا پتہ SK پلازا، فرسٹ فلور، beside ٹاپ ان ٹاؤن ہوٹل، ملک پیٹ، ریلوے اسٹیشن، حیدرآباد۔ تصویریں کھینچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری، کیونکہ تصویریں بولتی ہیں۔ تقاریب، شادی بیاہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا، چلے آئیے AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو۔ مردانہ وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا، کھنچوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے، جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران۔ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور، جہاں کیا جاتا ہے عمدہ کاغذ کا استعمال۔ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118۔ پتہ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو، ملک پیٹ، حیدرآباد۔